کہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. بریگیڈ صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے ویری کوئکلی اینڈ پریسائزلی, یو اسٹل آف دا پوائنٹ آف ویو دیٹ یو ہیو بین سیئنگ کہ جی یہ اسٹریٹجک پازز ہیں اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ, دس وار از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ. آپ آج بھی اسی نقطے پر کھڑے ہیں اور آپ کو یہی نظر آ رہا ہے بیانات سے بھی اور حالات سے بھی کہ معاملات پھر شاید دوبارہ خرابی کی طرف جائیں گے؟ شکریہ اسلام. دیکھیے میرا نقطۂ نظر یہ جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد سے تھا اور اس کے اوپر کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز تھی جن کو دیکھتے ہوئے ملٹری اسٹریٹجک پرسپیکٹو کے اندر جب اس فریم کے اندر یہ تمام چیزیں فٹ کی اور اس فٹ کرنے کے بعد اور گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنے کے بعد اور ریجنل اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو تھوڑا بغور اسٹڈی کیا تو وہ میرا ویو پوائنٹ اس لیے بنا. اس ویو پوائنٹ کو بڑا میں آج جس کو 4 مہینے ہو گیا میں ویگرسلی اس کے اوپر دیکھ بھی رہا ہوں, فالو بھی کر رہا ہوں. میرا آج بھی یہ خیال ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے اور اس کی ریزن پہلے دن بھی میں یہ بتا رہا تھا, میری آج بھی وہی نقطہ نظر ہے کہ دیکھیے 2 ممالک ہیں, 2 ممالک میں سے کسی ایک نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے یا شکست تسلیم کرنی ہے. اب اس شکست تسلیم کرنے یا سرنڈر کرنے کے لیے کسی بھی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. جب شروع سے ہی اسٹریٹجی فالٹر کر گئی تو اس کے بعد دیکھیے ایک جنگ کے اندر اسلام جب ایک دفعہ آپ کی اسٹریٹجی فالٹر کر جاتی ہے تو اس پہ کریکٹیو جسے کہتے ہیں نا کریکٹیو میئرز لینے سے اس کو ری فارمولیٹ نہیں کیا جا سکتا, اسپیشلی جنگ انیشیشن کے بعد. اس کے اندر ٹیکٹیکل آپریشنل تو سسٹم چلتے رہتے ہیں, کبھی ایک جیتے گا, کبھی دوسرے جیتے گا, کبھی ایک حملہ اچھا ہو جائے گا, کبھی دوسرا دفاع اچھا کر لے گا. لیکن اس کی شروع سے ہی اسٹریٹجی فالٹر کر گئی. اس کے اندر 3 ایلیمنٹس میجر جو مسنگ تھے میں آج یہ کہتا ہوں اور وہ سامنے آ رہے ہیں. کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف سینٹر آف گریوٹی, اور آج یہ میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتا ہوں یہ جنگ بھی, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتا ہوں اس کو ابھی فیونرل بھی ہوا ہے کہ ایک چیز کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف سینٹر آف گریوٹی جو ان کی نیشنل تھی وہ ان کا نیشنل ریزیلینس تھا اور وہ آج بھی آپ کے سامنے آیا. آپ کروڑ کہہ رہے ہیں, کچھ اخبارات کے مطابق یہ 2 کروڑ سے زائد لوگ تھے. کیپیسٹی آف دی پلیس دیکھتے ہوئے جب یہ اندازہ لگایا گیا جن کی کسی نے نہیں کی. دوسری جو انٹرنیشنل اسٹریٹجی آف گریوٹی تھی وہ تھی اسٹریٹ آف ہارمز, وہ بھی رانگلی آئیڈینٹیفائڈ ہوئی. اور تیسری جو تھی وہ انہوں نے رانگلی آئیڈینٹیفائی کیا کہ آیت اللہ خمینائی وہ یعنی ان کی کوئی لیڈرشپ ٹیئر جو ان کی اگر اسے ختم کیا جائے تو یہ معاملات کسی طرف لگ سکتے ہیں. اور دوسری جو مین چیز ملٹری اسٹریٹجی کے اندر مسنگ تھی وہ تھی ایگزٹ اسٹریٹجی, یعنی یہ انہوں نے کہیں سوچا نہیں کہ ہم فیلئر بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے پیچھے بڑی کنکریٹ ریزن تھی. نمبر 1 کوانٹم آف دی فورسز, نمبر 2 ٹیکنالوجی, اور نمبر 3 ملٹری مائٹ آف امریکہ, اور وہ ایک ایٹامک پاور بھی تھے. اور جس کی وجہ سے یہ جنگ کی جا رہی تھی وہ خطے کا بدمعاش تقریباً بن چکا تھا. اس لیے بن چکا تھا کہ خطے کے باقی تمام ممالک اگر ظاہراً نہیں تو باطناً اس کے آگے سرنڈر کیے ہوئے تھے. اسرائیل کی میں بات کر رہا ہوں. اور تیسری اور عام چیز اس وقت یہ تھی کہ امریکہ کو یہ زون تھا کہ یہ 40 سال سے یہ قوم پسی ہوئی ہے ایران, اور ایران پچھلے 20-25 سال سے 1600 سے زائد پابندیوں کا شکار ہے. لہٰذا یہ کچھ بھی نہیں کریں گے, 2-4-6 دنوں میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور اس کے بعد اپنی گریٹر پلان کی طرف جائیں گے. And greater plan was nothing but the greater Israel in a physical domain. فزیکل ڈومین کے اندر, اس خطے کے اندر گریٹر اسرائیل ایگزسٹ کرے گا ان فیوچر. تو وہ جب سارا کچھ گڑبڑ ہو گئی تو اب 2 ہی ہیں مسئلے سامنے. یعنی میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے منہ میں یعنی سانپ کے منہ میں چھپکلی آئی ہوئی ہے, نگلتا ہے تب بھی نہیں مرتا ہے اور چھوڑ بھی نہیں سکتا. امریکہ کو یا سرنڈر کرنا پڑے گا کسی ٹرمز کے اوپر, یا اس کو ایگزٹ کرنا پڑے گا کسی ٹرمز کے اوپر. ایران چونکہ جنگ جیت چکا ہے تو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جب وکٹر آتا ہے اور شکست خوردہ طاقت آتی ہے تو جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ وکٹر ڈکٹیٹ کرتا ہے. وہ شکست خوردہ ملک ڈکٹیٹ نہیں کرتا, وہ صرف ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ مجھے فیس سیونگ دی جائے. اس کے اوپر امریکہ آنا نہیں چاہتا. اوپر سے نومبر میں ان کے مڈ ٹرم الیکشن آئے ہوئے ہیں, اسرائیل کے اندر الیکشن آئے ہوئے ہیں. نیتن یاہو اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے دونوں تقریباً پنجابی کہنے بھوترے پہ انہیں بھی کرنا چاہیے. تو دیٹ از دی مین ایشو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے. تو میں اپنے نقطہ نظر پہ ابھی تک قائم ہوں. ہاں ہماری لاسٹ چیز
हमारी एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, और पाकिस्तान की एफर्ट्स के पीछे एक कंक्रीट रीजन है। जंग शुरू होने से पहले, जंग के दौरान और आज तक एक एग्जिट स्ट्रेटजी उनके पास एग्जिस्ट करती है, ये टेबल पे रख चुके हैं। अब चूंकि उसमें 90-80% एग्रीड अपॉन है और कुछ 8-10% एग्रीड अपॉन अगर नहीं है, तो ये चलता रहेगा सिलसिला 1-2 साल। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। कल भी मैंने तज़किरा किया था ब्रिगेड साहब, अब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट, एक स्टोरी उनकी है, और उसके मुताबिक अप्रैल में जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ इस्लामाबाद, अब्बास इराक़ची और बाकिर कालिबाफ जो है वो इस्लामाबाद आए हैं। अब ये उस टाइम की बात है या उसके आगे पीछे की बात है? इसराइल पूरा प्लान बना चुका था टू टारगेट देम, टू असैसिनेट देम। अब ये वाज़े नहीं है कि वो उन्होंने पाकिस्तान में उनको हमला उन पर करना था, फ़िज़ाई परवाज़ के दौरान करना था, लेकिन कहा गया कि चूँकि पाकिस्तानी जहाज़ों ने अपने हिसार में ले लिया था जो फ़्लाइट आई उसको, जैसे ही वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हुई, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाज़ों ने अपने हिफाजती हिसार में लिया, और इसी तरह हिफाजती हिसार में वो वापस भी उनको छोड़ कर आए। जब वापस जा रहे थे तो इराक़ के करीब दोबारा से ये प्लान था कि उस जहाज़ को टारगेट कर दिया जाए, लेकिन इसकी कोई इत्तला मिली और फिर ये मशहद एयरपोर्ट पर इस जहाज़ को लैंड करा लिया गया। अब डू यू थिंक कि ये वाकई ही मुमकिन है या मुमकिन हो सकता था कि इज़राइल जो है वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए, वापसी पे जाते हुए उनको निशाना बनाता, तो सिचुएशन किस तरफ चली जाती या क्या मामलात बनते, और फिर इसका दायरा कार कितना वसी हो जाता जंग का और मामलात का? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भी जंग होती है तो दोनों जो बिलग्रेड्स होते हैं एक दूसरे के साथ लड़ने वाले, वो जहां बहुत सारी स्ट्रेटजीज फार्मूलेट करते हैं, वहां ही वो कमांडर का एक पर्सनैलिटी कार्ड भी फार्मूलेट करते हैं। अपोजिंग फोर्सेस के जो जर्नैल होते हैं उनका अपने मद्दे मुकाबल का एक पर्सनैलिटी कार्ड बनाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी थिंकिंग को, उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को, उसके नेचर को वो उसमें एक्सप्लेन किया होता है। जब वो सारा कुछ उसमें होता है तो उसके लिए फिर बयानात की सूरत में जो साइकोलॉजिकल वारफेयर कैसा होता है, इंफॉर्मेशन वारफेयर कैसा होता है, प्रोपेगेंडा वारफेयर कैसा होता है, उसमें उसकी पल्स चेक की जाती है। मैं आसिम मुनीर को बहुत पुराना जानता हूँ, और मैं आसिम मुनीर की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, ना सिर्फ मैं उसकी मुरीदियत में हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आसिम मुनीर जो डिसीजन मेकिंग करता है वो बड़ी क्लासिक है। वो मैं मिलिटरीली बात कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। देखिए, एक यहाँ अगर कोई और जनरल होते, फॉर एग्जाम्पल आसिम मुनीर की जगह, फील्ड मार्शल की जगह, तो शायद वो इसको एक सेकंड थॉट देते, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है। आसिम मुनीर इज वेरी क्लियर इन हिज थिंकिंग। वो एक चीज की, दो चीजें उसमें बड़ी अहम है, एक तो वो फोरसाइटेडनेस, और दूसरा रिस्पांस जो माउंट करना है, वो रिस्पांस माउंट करने के लिए उसकी जितनी भी जमा तफरीक होती है वो इमीडिएटली ये गॉड गिफ्टेड एक कैपेबिलिटी होती है किसी जनरल और कमांडर में। लाइक खालिद बिन वलीद वाज वन आउट ऑफ दोज जनरल्स इन इस्लामिक हिस्ट्री जिनके पास अल्लाह ने उनको ये खसूसी स्ट्रेटेजिक एक्यूमेंट दिया हुआ था। और भी बहुत सारे जर्नल गुजरे जो ऑपरेशनली टेक्निकली बड़े ब्रिलियंस थी उनके अंदर। देखिए, ये पहले ही न्यूक्लियर ब्रेक, मैं ये बार बार कह रहा हूं, और मैंने बड़े शुरू में जंग के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मैंने फरवरी एंड मार्च में कहना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर ब्रेकमैनशिप का मुजाहरा ना सिर्फ शुरू में कर दिया गया, बल्कि वक्तन फवक्तन याद दहानी भी करवाई जाती गई। इन केस ऑफ एनी सच टाइप ऑफ सिचुएशन हमसे किसी तरह का कन्वेंशनल रिस्पांस की उम्मीद नहीं रखती। We will not help out of Israel if they ever try or dare trying anything like this. दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब इस तरह की हरकत की जाती है तो डेस्परेशन में की जाती है। डेस्परेशन का मतलब है, यानी इसको मैं ऐसे कहूंगा, जिस तरह इजराइल जब से बना है वो न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी को डिस्प्ले करता है। अब न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी को कैसे डिस्प्ले करता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो आई गो ऑल आउट, क्योंकि मैंने तो डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं न्यूक्लियर स्टेट हूं। उस सूरत में हम तो डिक्लेयर्ड हैं, हमने तो सारा कुछ किया, तो हम तो स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत से ममालिक से स्टेट ऑफ द आर्ट हो, बाकी उसे जिसकी वजह से है। तो ये बिल्कुल बात, पहली बात आपके सवाल का जवाब, इस तरह की र्यूमर जरूर फैलाई गई।
as a part of propaganda warfare and to see the pulse of Pakistan. दूसरी Alright. बात ये, चूंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अल्लाह के साथ इस हद तक जबरदस्त अच्छे थे और मजीद पॉलिश हुए कि पाकिस्तान से कोई उम्मीद की जा सकती थी कि वो कोई रिटेलिएट करेगा और बड़े जोर से करेगा. एंड द लास्ट थिंग इज that is the reason Pakistan became on the central stage of the world just because of field marshal strategic thinking कि ये वो लोग हैं जिनके पास गालिबन स्ट्रेटजी एग्जिस्ट भी करती है और ये उसको आर्टिकुलेट भी अच्छे तरीके से कर रही है. एंड वी स्टिल एग्जिस्ट. अगले राउंड ऑफ टॉक 11 जुलाई को प्लान है, मे भी थोड़ा आगे पीछे हो जाए लेकिन होने इन एनी केस पाकिस्तान में.